सो मैं बेनती करांगा हुण डॉक्टर श्याम सुंदर दीप्ति जी नूं कि वो आउण और इस अकैडमिक सैशन दे विच जो उन्हां दा मुख भाषण आ वो साडे सामने रखण। उन्हां तो बाद प्रोफैसर बलदेव सिंह जी मुड़। तो प्यारे साथियों, जिस तरह मैं सवेरे ही कहा सीगा कि मैं इस उम्र दे विच एक विश्वास दे नाल एक आशा दे नाल सिर्फ ये नहीं कि असी स्वै चेतना कैंप या स्वै चेतना बारे गल करना आए हैं, किसी आधार पर मैं गल कर रहा हैं कि थोड़े विच विश्वास है। मैडिकल के आधार पर, मनोविग्यानिक खोजां के आधार पर मैं इस गल की पुष्टि करदा है। सवेरे उद्घाटनी भाषण दे विच भी जिन्हां ने भी गल की, परसनैलिटी के ट्रेड्स जिहड़े आपां परसनैलिटी जिहड़े भी गुण ने उन्हां दे बारे गल हुई। बहुत वड्डी लिस्ट बन सकती है, थोड़े कोल ऑलरेडी है। किसी भी स्कूल किसी कॉलेज की संस्था में चले जाओ, बहुत सारिया कोटेशनस लिखियां होंदियां हैं, पर हुणे डॉक्टर सैफी कह रहे थे कि कोटेशनां दे नाल जे जिंदगी बदलदी हुंदी तो शायद इन्हां कैंपां की लोड़ ना पैंदी। असी कोटेशनां तो वांझे नहीं हैगे। कोटेशनां पैदा कित्थों होंदियां ने? दरअसल कोटेशनां जीवन विचों पैदा होंदियां ने। एक लंबा समा, एक तजर्बा, एक उसनूं वारी वार लगातार करना ते फिर उस दे विचों एक कोटेशन पैदा होंदी है। असी दरअसल कोटेशनां नूं जिंदगी बदलने के वास्ते इस्तेमाल करते हैं। दरअसल जिंदगी जीण तो बाद कोटेशन पैदा होंदी है। इस करके कोटेशनां बहुती वारी मदद नहीं करदियां। कोटेशनस की जिहड़ी गल हैगी है वो सानू थोड़ा जिहा हुलारा दिंदी है, चंगी लगती है। जिवें तुहानू 2 दिन जिहड़ियां गल्लां तुसीं सुनोगे तुहानू बड़ियां चंगियां लगणगियां, हुलारा जिहा मिलूगा, पर जदों तुसीं आम जिंदगी दे विच वापस जाओगे फिर किते एक कोटेशनां जिहड़ियां ने वो धुंधला जाणगियां। फिर एक कोटेशन जिहड़ियां ने फिर इस तरह लगूगा भी ये सिर्फ तो सिर्फ किताबां विच हुंदियां ने, दीवारां ते लिखण वास्ते हुंदियां ने, जिंदगी जीण वास्ते नहीं हुंदियां। इस तरह क्यों हुंदा है? सवाल इत्थे ये है। असीं कहने हैं कि बच्चों नूं डिसिपलिन होना चाहिए, बच्चों नूं रिस्पैक्टफुल होना चाहिए, बच्चों नूं होर जिहड़े असीं गुणां दी आस करते हैं वो होने चाहिए है। चाहन की गल सारे करते हैं, पर ये गुण आन कित्थों? ये गुण असी ये भी कहने हैं कि साडे अंदर इन्हां दा एक बीज पिया हुंदा है। ये सानू कुदरत ने दिते ने। एक इत्थे बच्चे ने पोस्टर भी बनाया है भी सारे गुण साडे अंदर पए ने, साडे अंदर पए ने, तो फिर विकसित क्यों नहीं हुंदे? मैं कहना जे बीज हैगा तो बीज दे वास्ते जमीन चाहिए है, बीज दे वास्ते हवा पानी चाहिए है, इन्हां नूं पुंगरन तो बाद इन्हां दे वास्ते रोशनी चाहिए है। ये रोशनी कित्थों आवे? सवाल ये हैगा। इसे करके मैं सवेरे भी कहा सीगा कि असी 15 साल की उम्र ते आके 15 साल की उम्र ते आके इन्हां दे विच नुक्स कढ़दे हैं। असी जिंदगी दे 14-15 साल क्यों भुल जाने हैं? सानू इन्हां 14-15 सालां नूं भी उसारन की लोड़ हैगी है। मैं तुहानू उस गल तो शुरू करदा है। आंकड़ियां तो मैं सवेरे भी गल कही सी भी मैडिकल कॉलेज दे एक आंकड़ियां तो भी 15 तो 24 साल दे विच पहली बारी मैनू आंकड़ा मिलिया जदों एड्स की गल बहुत काफ़ी समय तो जिहड़ी हैगी है वो साडे सामने आ रही है। हरेक कॉलेज दे विच, हरेक स्कूल दे विच, हरेक सिक्ख्या संस्था दे विच
ਏਡਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। 60 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗੇ ਹੈ। HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ HIV ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਏਡਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਲੱਖ 15 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। 50% ਲੋਕ 15 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆંકੜਾ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 15 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ। 4 ਢੰਗ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। 85% ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਸੈਕਸ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ 15 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਸੈਕਸ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ 15 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 15 ਤੋਂ 39 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 2/3 ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਸ 'ਚ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ, ਸਿਗਰਟ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਵੇਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਕੈਪਸੂਲ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰਵੇ, ਪਰ 15 ਤੋਂ 39 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ 2/3 ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਲਗਭਗ 50% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੋਡ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਈਸਾਈਡ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ 4 ਆંકੜੇ ਨੇ, ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਆਮ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ, ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਵਾਲ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਈਸਾਈਡ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲੀ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਖਸ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰੀਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੰਗ ਨੂੰ ਕੋਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਉਮਰ 'ਤੇ 16-17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੋਰੇਪਨ ਦੀਆਂ ਕਰੀਮਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੀਮ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਗੋਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ PIL ਪਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਰੀਮਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਾਰਮਲ ਸਹਿਜ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਖਸ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਪਰਸਨਲ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਵੈ ਚੇਤਨ, ਤੁਸੀਂ ਚੇਤਨ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋ। ਜੇ ਗਲਤ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਇਹ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਪਰਸਨਲ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਬਣਦਾ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਲਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ 'ਚ ਗੁਣ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ। 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਗੁਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚੋਂ 1-2 ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੰਗਾਰੀ ਭਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਪਤਾ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰਚਨਾ, ਆਪ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 14 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਆਈਡੀਅਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਆਈਡੀਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਅਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈਡੀਅਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ 1.5-2 ਸਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਵੀ ਆ ਪੱਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਾਲ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੇਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਪੁੱਛੋ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਅਲ ਬਣਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲੋਂ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਕਸ ਬਣਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਤਰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਾਤਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਾਤਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਦਰ ਟਰੇਸਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ ਬਦਲਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਕਦੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਈਅਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਅਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ। 5-7-10 ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਖ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਅਲ ਕੌਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ
25% ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਈਡੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 2-2 ਸਾਲ +1 +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਈਡੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ 50% ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਇਵਨ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੰਦੂਲਕਰ, ਬੜੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ 25% ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਈਡੀਅਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਈਡੀਅਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ 50% ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਚੰਗੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਵਧੀਆ ਆਈਡੀਅਲਸ ਵੀ ਲਿਖੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਅਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਣ ਦੱਸੇ। ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੇਅਰਿੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2-2 ਗੁਣ ਲਿਖਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਲਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ 40 ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ 25% ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਣ ਲੱਭਦੇ ਆ ਆਈਡੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਅੱਜ ਆਈਡੀਅਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 50% ਟੀਚਰਸ, ਫਾਦਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਟੀਚਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੇਲੇਬਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਦਾ, ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਟੀਚਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹੀ ਵੇਚਤੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਦਿਆ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚਤੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਈਡੀਅਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਅਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਆਈਡੀਅਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਅਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਗੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਆਈਡੀਅਲ ਟੁੱਟਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਆਈਡੀਅਲ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਈਡੀਅਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਥਨੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਵੇਰੇ, ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਆਈਡੀਅਲ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਆਈਡੀਅਲ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਈਡੀਅਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਦੋਸਤ ਵਿਛੜਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-4 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ, 2-4 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਡ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰੇ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਪਿਆਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚੱਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲੀਪਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਈਡੀਅਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਰੈਕ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਕਰੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਏਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੋਡ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਡ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਪੀਡ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੈ? ਸਪੀਡ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਉਮਰ 'ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੈਸ਼ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ 4 ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਰੈਸ਼ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਪਹਿਚਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ
ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਅਲ ਦੀ ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਈਡੀਅਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਰਗਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਮੂਵਿੰਗ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਢੰਗ ਲੱਭਿਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਆਈਡੀਅਲ ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਹੋਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਉਮਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਮਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਨੌਲੇਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਹੈ, ਆਹ ਕੀ ਹੈ, ਆਹ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 13-14 ਸਾਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਉਹਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋ। 8ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨਸੈਪਟ ਜੁੜਦੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰਿਆਂ, ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ 8ਵੀਂ-9ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਜੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂ, ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ, ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਗੱਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 13-14 ਸਾਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 13-14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ। ਅਤੇ 13-14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਭਟਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਏਡਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਉਮਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਓਗੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪੇ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁਟਕਲੇ ਵਰਗੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਲਿਖ ਕੇ ਆਇਓ, ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਹੋਮਵਰਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ 'ਚ ਮੰਨਤ ਮੰਨੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਸੁਣਾਤੀ। ਬੱਚਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚਾ ਪੁੱਛਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ, ਵੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦੱਸਤਾ, ਅੱਜ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੱਸ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਲੇਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੌਸਪੀਟਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਰੂਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ 30-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਸੀ ਭੂਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਰੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪੇਟ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਭੈਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਤਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਚੁੱਪ ਕਰ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ 8ਵੀਂ-9ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਟਕਾਰ ਡਾਂਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛੇ।
ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਵਿਆਖਿਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣੇ, ਇਸ ਵਕਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਖੋਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਮੇਰੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਆਈਡੀਅਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਆਈਡੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਭਟਕਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਏਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਗੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰੁਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਰੋਡ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 18 ਸਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਉਮਰ ਘਟਾਓ ਜੀ, 18 ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਧ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ 16 ਸਾਲ ਕਰੋ। ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ +1 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਕੂਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 4 ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਥੱਕ ਜੂਗਾ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੂਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਘਟਾਓ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਟੇਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ 99% ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਓਵਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਇਹ 18 ਸਾਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਕੋਈ 1-10% ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਵੀ ਦਈਏ, ਪਰ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ, ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੰਗਾ ਬੁਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਹ 5 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੌਜੀਕਲੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਹੋਇਆ ਵੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਡੋਲੈਸੈਂਟ ਦੀ ਏਜ ਦੀ ਉਮਰ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਸਾਲ ਹੈ। 19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਧਰ ਗਿਆ। 19 ਸਾਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਚੁਣਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਓ, ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੱਪੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਭਾਅ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕੱਪੜਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖੀਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਦਾ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 18-19 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੰਗਾ ਬੁਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਮਰੱਥਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਲੜਕਿਆਂ 'ਚ 21। ਚਲੋ ਇਹ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਹੈ, 3 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ, ਪਰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭ, ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਈਏ। ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੋ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਇੱਕ, ਚੰਗੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਖੂਬੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਛੱਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ 12-13 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਚੇਤ ਤੌਰ ਕੇ ਅਚੇਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਕਹਿ ਕੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜਾ ਬਾਹਰ ਅੰਕਲ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਪਾਪਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਪਾ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੁਲਵਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲਵੋ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ। ਆਈਡੀਅਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਈਡੀਅਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ, ਚੰਗਾ ਆਈਡੀਅਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ, ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਈਡੀਅਲ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇੱਕ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ ਮੋਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ, ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਔਕੜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਬੜੇ ਅੜਿੱਕੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਸ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸੱਚਾਈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਬੀਜਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਹਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਇਹ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਜੀਵ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਗੁਣ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਦੱਬੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਕੇ ਖੁਦ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਸ ਉਮਰ 'ਤੇ ਹੋ, 18-19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਾਬਲੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਛੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਾਬਲੀਅਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਗੁਣ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੀਰਕ ਗੁਣ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਲਾਈ ਲੱਗ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਅਪਰੂਵਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੈਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੌਣ कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो।